जनरल सैकटरी कांग्रेस पंजाब जग बहादुर बेदी जी के सदका सो अज साडे विच शिरकत करनी और साडियां जड़ियां मुसीबतां ने जड़ियां साडियां गल्लां ने दिल दियां सो सुनन पहुंच रहे ने जरिया साडे विच बनना जी अज सो पंजाब जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। हाथ खड़े करो जी पकौड़े खाते ने मुल पाओ साडा तुम ਇਹ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸੱਜਣ ਇਹ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਆਓ ਜੀ ਛੋਟਾ ਪਿਆਰਾ ਜੈ ਸਰੂਪ ਜੀ हम आके सारे पुज रहे हैं साढ़े काका भाजी बड़े प्यार के सारा इस्तेमाल करते पे जान पहचान सारे के नाल गोड़ी इन्हों की दौलत जो मेले लगते हैं जी सारे आओ नमस्कार जी जी ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया
रूह दा असल मालिक ओयो पर याद तेरे साईं वे बाहों पर तेरा बन लाई साईं वे मेरे गुनाह आई साईं वे हाजरा हजूर दे तू आई साईं साडी पर याद तेरे साईं वे बाहों पर तेरा बन लाई साईं वे मेरे गुनाह मशकीना वाल पाई साईं वे मैनू तेरे अंदरों मुकाई साईं वे बोल राग सारा दे पुगाई साईं वे हक विच फैसले सुनाई साईं वे मैल मेरे अंदरों बवाई साईं वे होली होली खामियां कटाई साईं वे जिकिए ता फड़ के उठाई साईं वे देखी ना परोसे आसमान ओ साईं वे अपने सपेरा हाथ कटाई साईं वे तार विच दूर ना सिखाई साईं वे गला नू भी होर चमकाई साईं वे सुरा नू भी ढाले जाऊताई साईं वे सागर कजे कमनाई साईं वे इना आवाज मिलाई साईं वे कन्नी जिंदगी में दी पराई साईं वे जग में भर के जगाई साईं वे शायर दे असर बताई साईं वे जज्बे दी मेरी को बधाई साईं वे रूह नू नए तड़माई साईं वे घुट घुट सब नू पिलाई साईं वे सैर दुखे अल्लाह नू कराई साईं वे तारियां दे देश लेके जाए साईं वे सूफियां दे भंगरा नचाई साईं वे असी सच नाल नाल तू गाई साईं वे लाज सरताज दी बताई ओ साईं वे हक भी तसले सुनाई साईं वे मेरे नाल नाल तू गाई साईं वे साडी पर रात साईं साईं वे मोह पर बिना बदलाई साईं वे हाजरा हजूर दे नवाई साईं वे लाज सरताज दी बचाई मेरी साईं जी ने कलाकार तो शिरकत करना जरूरी सुबह कतालियां भी होनी है ये साइया का भजन है सुधारे रूबरू आगाज सो एक सुंदर भजन नाल है परिवार को भी नाराजगी कोई नहीं होती आप दरबार जी सत श्री अकाल जी आजो जी जी आर जी आर जी आर फिर दिल दिया है याद वतन मेरा अभिमान हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है नाम भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए एक रंगा जरा भजना ये जरा सो मैं गीत का सुना रहा देश भक्ति का अपने आप में तिरंगे ਤਾਂ होने चाहिए सुस्ती नहीं बाणी तिरंगे को हाथ में अदा नहीं करता गया बढ़िया शहीदियां दी गई इस तिरंगे वास्ते मजहब नहीं इल्जाम है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए
नौजवानों ने ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ। 1200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਪ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ हर वेले माइनस डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सर बार दिए अंगारों ने जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी गिर ही न सहे। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी गिर ही न सहे। बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा इस मोद इतनी सी है दिल की आरज़ू नदियों में बस जामा तेरे खेतों में लहरामा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पाना सका आवाज रहे वो जहाँ झूठ के वापस जाना सका। मरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पाना सका आवाज रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जाना। वो वतना मेरा वतन तेरा मेरा तेरी मिट्टी में मिल जामा गुल बन के मैं खिल जामा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बस जा। तेरी आँख बड़ी भर नमना हो मैं मरता आज सब हमेशा रहता है मिट्टी में मिल जामा गुल बन के मैं खिल जामा जो तेरे लिए सौ तेरी जिस मोदे नल के लहू ने गए तेरी मिट्टी में मिल जामा फूल बन के मैं खिल जामा। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।
मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। आपका जहां आने पर स्वागत है, स्वागत है। 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 जय हिंद, जय भारत। बहुत सारा इनाम है जी। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਭੋਏ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਰਕੇਸ਼ ਪੰਮੀ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਮੰਟੂ ਜੀ,
ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸੇਗਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਕਾਰ ਜਾਇਦਾਕਾਰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2017 ਚ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਏ 11,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਹਾਰ ਗਏ ਬੂਥ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ 30,000 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਬੂਥ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਪੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਮੰਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਣ 26-27 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਬੇਦੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਹਾਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਵਾਰਡ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 29 30 31 32 33 34 ਬਚ ਗਿਆ 35 ਤੇ 7-8 ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਦੀ ਹੈ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਪਰ ਝੂਠਿਆਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੱਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ परम सत्कारयोग बेदी साहब के परिवार नाल प्यार करने वाले इत्थे सारे ही साडे मातावां भैणां वीर एकत्रित ने इन्हां ने तो मैनूं नाश्ते ते सद्दिया सी ये नहीं सी पता कि सारा महल्ला ही नाल सद लेना चलो मैं इन्हां दा मशकूर हाँ इन्हां ने दर्शन कराए ने इन्हां दे अपने मन दे वलवले वेखो जिहड़े वर्करां दे हुंदे ने वो जो दुख तकलीफ उहनूं होए वो सामने रखे भी जाते हैं पार्टी दे ते पार्टियां भी वो जिउंदियां रहिंदियां जिहदे वर्कर वलवले अपने कढ लै जे मन विच वलवले रह जाण तो फिर पार्टियां नूं महंगे पैंदे हुंदे ने अच्छा कीता इन्हां ने अपनी गल अगे रखी है मैं इन्हां दी गल जिੱਥੋਂ तक भी है पार्टी दी हाई कमांड तक पहुंचावांगा जो भी साडे वर्करां दे मसले है ने गरीब गुरबे दे विशेष तौर जिहड़े शहरां विच मसले ने उन्हां दे विच ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਵਕਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ बढ़ो। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਜੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਮਨ ਪੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਆਸ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੇਮਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ 2 ਮਿੰਟ ਖੜਨਾ। और मांगने वाले बहुत सारे ये फिर ऐसे किया जाता है, किसी को टिकट नहीं मिल पाई। गुलाम नबी आजाद के बाजवा साहब को रिटायर होने के बाद कई रानू शर्मा, गुलाम नबी आजाद प्रिंसिपल हो गया। ये हाईकमान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि साहब लीडरशिप में प्रेसिडेंट पॉइंट होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहिए गुलाम नबी बात को रखते हैं। कल ही देखिए आप, कल ही बयान छपा था अरविंद शर्मा जी का, जिसमें उन्होंने कहा हम सारे एक हैं, हम अपनी इंटरनल बात रखते हैं मगर इंटरनल बात के बाद कहीं तक रहते हैं अपने अपने मिसेस गांधी ने उसका जवाब भी दिया है। जो इनका व्यू पॉइंट है कि इलेक्शन होनी चाहिए वो तो सभी करवाने जा ही रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस की जो आने वाली इन्होंने रखा उसमें इलेक्शन ममता बनर्जी ने किया कि हटाई किया गया, उसके ऊपर वो जख्मी हो गई, फ्रैक्चर हो गई। क्या कहना चाहेंगे ये राष्ट्र में? सबसे पहले तो मैं इस बात को स्ट्रॉन्ग शब्दों में क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। वो पॉपुलरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पहला भी, और Z+ सिक्योरिटी उनको मिलेगी। अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये इसको बहुत गंभीरता से इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि देखिए आज जो इलेक्शन है वो आज उसकी जिम्मेवारी डायरेक्ट ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤੇ ਸਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ EMPLOYEES ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ।